चरण कमल में नमस्कार करी काल थी चालू थयेली जे सृष्टि विषय ज्ञान है भगवान ना जे नव सर्जन है ये सर्जनों विषय आपणे काले कथा करी। तो कालनी कथा में आपणे सृष्टि विषय सृष्टि रचना कई रीते थई एना विषयनी चर्चा आपणे काले करी। त्यारबाद भागवतना त्रीजा स्कंदना 11मा अध्याय थी काल विभाजन आपणे कोई जग्याए जईए अने कहीए कि महाराज अमारे मुहूर्त जोवुं छे तो ए मुहूर्त शुं छे पछी एनी कई रीते गणना थाय छे। अत्यारे घड़ियाल आवी गई छे तो ए समय में तो घड़ियाल पण नहोती अने तेम छतां पण समय सारी रीते ख्याल हो तो एनी पाछळनुं कारण शुं अथवा बीजी रीते विचारीए तो के दरेक जग्याए अत्यारे आपणे सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम छेल्लाम छेल्ली गणनामां आपणे शुं गणी शकीए मिनिट होय कलाक होय अने पछी आवे सेकंड अने सेकंड में पण प्रति सेकंड ए जे सेकंड छे एना पण घणा बधा भाग होय पण टूंकमां आपणे सेकंड थी गणना मने तो आवडे छे तमने एनाथी कोईने वधारे गणना होय खबर नहीं पण टूंकमां ए जे सेकंड थी शरूआत थाय छे आपणी तो अत्यारनी जे छे सेकंड थी शरूआत थाय छे तो आपणी गणना छे कई रीतनी छे अथवा घणी वखत तमे जुओ सौरमास अने चांद्रमास बे होय तो घणा बधा एवा छे जे चांद्रमास प्रमाणे चालता होय तो एमने दिवसोमां त्रुटि आवे एटले एमनो जे प्रसंग छे ए आ वखते ચોમાસામાં आवे पछी का तो उनाळामां आवे शियाळामां आवे ए फरतो रहे। एक प्रश्न आपणे एवो पण छे के मानी लो तारीख प्रमाणे कोई आपणे काम कर्युं छे तिथि प्रमाणे मुहूर्त कढाव्युं छे तो तारीख एनी आवी छे ए तारीख आवेली तारीख अने आवेली तिथि ए बीजा वर्षे एना ज दिवसे होई शके खरा एवो संयोग थतो नथी तो एनी पाछळ कोण जवाबदार ए तिथिनो भेद शुं आजे पूछ्યું बापजी आजे 11 થઈ એટલે કે હા 11 થઈ એમ તો કે કેમ કે દસમ ઉપર 11 આજે દસમ ઉપર 11 અને કાલે 11 ઉપર 12 આવું કોઈ દિવસ થયું નથી। તારીખોમાં આવું થાય ખરું કે આજે 9 10 બે ભેગી છે એમ સાંજનું દૂધ છે સવારનું દૂધ છે તે 9 તારીખમાં લેવામાં આવશે મુકેશભાઈ કે અને 10 સાંજનું દૂધ છે 10મી તારીખમાં લેવામાં આવશે આવી ગણના થાય તો મેનેજમેન્ટ જળવાય નહીં એવું આપણે માનીએ છીએ बराबर। तो ए जे तारीख वाळो विषय छे ए केमनो अने आपणे जे गणीए छीए ए केमनो बीजुं ए छे के आपणे गणीए छीए मानी लो के कोईनो जन्म थयो एक विषय तो एवो छे के एना विषय हजी सुधी जवाब नहीं आपी शके कोई मानी लो के 12:05 एनो जन्म थयो ए व्यक्तिनो जन्म मंगळवारनी रात्रे 12:05 थयो मंगळवारनी रात्रे 12:05 एनो जन्म थयो तो त्या वार कयो आवशे कयो वार आवशे तो बुधवार आवशे। बधा खोटा तमे केम कारण के सूर्योदय थी सूर्योदय सुधी ज आपणे वार गणीए छीए त्या वार बदलातो नथी त्या केवल तारीख बदलाय छे तो ए तारीख जे बदलाय छे तो एनी पाछळनुं कारण के आपणे जो कदाच वार बदली लईए मानी लो के आपणे जे प्रमाणे कह्युं ए प्रमाणे महाराजे कीधुं 12:05 तो मंगळवार ज रहे तो तमे मंगळवार तो मगजमां राख्यो पण तारीखमां शुं थाय तो के तारीख एक आगळ वधी जाए ख्याल आवे तमने के 8 तारीखनी राते होय एटले 12 वाग्या पछी शुं थई जाए 9 तारीख थई जाए तो 9 तारीखना तमारे राखવું પડે तो 9 तारीख ज्यारे तमे नाखो अंदर तो त्यां बुधवार ज आवे पण आपणे स्पष्ट रहेवुं जोईए के मारा दीकरानो जे जन्म छे ते मंगळवारनी रात्रे छे पण तारीख प्रमाणे चालવું પડે कदमथी कदम मिलावવો પડે। उभेली ट्रेનમાં ए रीते चढ़ाय अने चालू ट्रेનમાં चढ़વું હોય तो थोडુંક रनिंग लेवी પડે બે જણ કોઈ વાત કરતા તૈયારીમાં આપણે જતા રહી ખબર પડે કે આપણા ઉપર જ વાત ચાલતી રહી તો એવું કરાય નહીં। પેલો એ આખે આખું મૂળ મથાળું સમજવું પડે જ્યાં સુધી સમજણ ન હોય ત્યાં સુધી તો જે પ્રમાણે ચાલે છે એ પ્રમાણે કોઈ ચેક આપે તો પછી આની અંદર તિથિ લખીએ તો ચેક પાસ થાય સ્વાભાવિક જ છે કે ચેકમાં કઈ શું ચાલે તારીખ ચાલે બરાબર છે। શાળામાં એડમિશન લેવા માટે પણ તારીખ ચાલે
તો તારીખની આવશ્યકતા આપણે બધાએ છે. તો એનો મતલબ એવો નથી કે મહારાજને પગાર આપણે તિથિ પ્રમાણે, પગાર જ તિથિ પ્રમાણે ના હોય તો પગાર કોઈના તિથિ પ્રમાણે હોય. અને ડેરીની અંદર કદાચ એવું કીધું હોય, માની લો એવું થાય કે આપણે દસમ એવી રીતે કરીએ, એમ દસમનું પૂનમનું આવી તેવું રાખીએ એમ, અને કોઈક વખત પૂનમનો ક્ષય થઈ ગયો અથવા દસમનો ક્ષય થઈ ગયો તો પગાર ભૂલી જવાનો? ભૂલી જવાય? ના ભૂલાય. તો કહેવાનો મતલબ કે એ ગણના વિશે આપણને સાચી સમજણ હોવી જોઈએ. જો એ તમને થોડીક પણ ખબર હોય ને તો ખ્યાલ આવે કે જ્યારે સૂક્ષ્મ રીતે જોવા જાવ ને, એક નાની નાની નજરથી જુઓ ને, તો તમને અહીં જે શુદ્ધ દેખાય છે એની અંદર પણ જીવાત દેખાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ હોવી જરૂરી છે. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ ના હોય એને તો બધું સફેદ જ દેખાય, સીધી વાત છે. તો એના વિશેનું આ મન્વંતર વગેરે કાળની ગણના છે. તો પહેલા આપણે સરળ ભાષામાં લખ્યું છે, પૂજ્ય દાણી ભીખાલાલ ગુલાબચંદ, બરાબર, આપણા શિવાશ્રમ કાસોડીમાંથી જ છે. પણ એમના દરેકને ખ્યાલ હોય કે કયો વિષય કોઈને ગમે અથવા કયા વિષય ઉપર વધારે ચર્ચા કરવી જોઈએ. તો આપણા જે ભાગવત છે એ જે ગુજરાતીની અંદર જે કરેલું છે એની અંદર 3 અધ્યાય જોડે લીધેલા છે, 10મો, 11મો અને 12મો અધ્યાય. એટલે એ ગણનાને એટલું બધું વિસ્તૃત ચર્ચા નથી કરી, પણ આપણે અહીં ભાગવતનો પણ સહારો લઈશું અને સાથે જે ટીકાઓ છે એનો પણ સહારો લઈ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જો તમને ઊંઘ નહીં આવે તો. મૈત્રેય વિદુરજીને કહે છે, બ્રહ્માએ તપસ્યા કરી, તેના તેજે અનંત પ્રકારની સૃષ્ટિ તેની રચનાઓ કરી, બ્રહ્માંડને અનેક સૃષ્ટિઓ ગણતા કઈ ના આવે પાર. એટલે આ એક બ્રહ્માંડ છે એવી કલ્પના આપણે કરતા જ નથી. આપણે કરોડો બ્રહ્માંડોમાં માનવા વાળા છીએ, બરાબર છે. એક બ્રહ્માંડ છે ને એનાથી ચાલે છે એવું આપણે ગણતા નથી. કરોડો બ્રહ્માંડો છે તો કરોડ બ્રહ્મા છે, એના સંચાલન માટે ઇન્દ્ર પણ છે, અને જે ઋતુઓના દેવતાઓ છે વગેરે વગેરે બધા ત્યાં બિરાજમાન છે. એટલે અનેક સૃષ્ટિઓ કરી, નથી ઘટતું તેને ઘટાવે એવી માયા છે અપરંપાર, અનંત પ્રકારની તની છે સૃષ્ટિ, મુખ્ય સૃષ્ટિના 10 પ્રકાર, 10 પ્રકારની સૃષ્ટિ છે જે કાલે આપણે સાંભળ્યું હતું, બનતું પ્રયત્ન કર્યો. તેથી 11 અધ્યાયમાં કાલતની કલ્પનાઓ કહી, 7 વર્ષનું આયુષ્ય સૌનું, તેમાં કઈ ફેરફાર નહીં, ઉત્તમ મધ્યમ ને કનિષ્ઠ જેવા રે જેના કર્મો હશે. જો 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે ત્યાંથી આપણે બધા લઈને આવ્યા છીએ, પણ તેમ છતાં પણ ઘણી વખત આપણે અપવાદના રૂપે કોઈને 102 વર્ષ, 105 વર્ષ, 110 વર્ષ જીવતા પણ જોયા છે. તો કોઈકને નાની ઉંમરમાં પણ બીમારી થયેલી છે અને પોતાને શરીર છોડવું પડે છે. તો કહેવાનો મતલબ કે ત્યાં આગળ શું કહે છે કે 7 વર્ષનું આયુષ્ય બધાનું 100 વર્ષનું છે, પરંતુ જેવારે જેના કર્મો હશે, તો જે પ્રમાણે ત્યાં વિધિના લેખ હશે એ પ્રમાણે એને એ પ્રમાણે જવું પડશે. તો એ આપણા અહીં આપણી ભાગવતમાં એ રીતનું કહેલું છે. આવો આપણે મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજીની ચર્ચા ઉપર પણ આપણે થોડું ધ્યાન આપીશું. તો ત્યાં કહે છે કે પરમાણુથી ચાલુ થાય, એક સંખ્યા કરવા માટે ચોક્કસ વસ્તુ આપણે હોવી જોઈએ. તો કહે છે કે જે કાળ પ્રપંચની પરમાણુ જેવી અવસ્થા વ્યાપ્ત છે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, અને સર્જનથી માંડી અને પ્રલય સુધી તેની બધી જ અવસ્થાઓને ભોગવે છે, તે પરમ મહાન છે. એકદમ સૂક્ષ્મ બારીકી વસ્તુ છે એ પરમાણુ છે, બિલકુલ જે નાનામાં નાની આપણે જે ક્ષણ ગણીએ છીએ તે. પણ એ જ્યારે 2 પરમાણુ ભેગા થાય ને ત્યારે એક અણુ થાય છે. પેલો પરમાણુ નહીં, પાછું પાકિસ્તાન વાળા ધમકી આપે, ભારત વાળા એને એ પરમાણુને અત્યારે થોડી વાર માટે બાજુ રાખીએ, આપણા પરમાણુ ઉપર ધ્યાન આપીએ, કારણ કે એ પરમાણુ તો હમણાં શોધાયા છે અને આપણા પરમાણુ બહુ વહેલા શોધાયેલા છે. તો 2 પરમાણુ જ્યારે મળે ત્યારે એક અણુ થાય છે, અને 3 અણુઓ મળે ને ત્યારે એક ત્રસરેણ થાય છે. તો ત્રસરેણુ જે થાય છે એ ક્યારે થાય છે? તો કહે છે કે 3 અણુઓ મળે ત્યારે. હવે આ ત્રસરેણુ શું શબ્દથી તો એડ્રેસ ખ્યાલ નહીં આવે. તો પેલા જૂના મકાનો હતા, આપણે બધાને ખબર છે, અને ત્યારે નળિયાઓ હતા, નળિયા ગોઠવતા, બરાબર. પછી આપણે બેઠા હોઈએ ને ત્યારે સૂર્યનો સવારનો પ્રકાશ પડે, આમ એ ઘરની અંદર પણ પડતો હોય અથવા બહાર પડતો હોય. તો આપણે એને આમ ઝીણી નજરથી જોઈએ ને ત્યારે કોઈક એવો દળ હોય જે ઉડી અને ઉપર જતો હોય, ઉર્ધ્વ ગતિ કરતો હોય. એ તો બધાને ખ્યાલ છે. એ ઉર્ધ્વ ગતિ જે કરતો હોય ને એને શું કહેવાય? ત્રસરેણુ કહેવાય. શું કહેવાય? ત્રસરેણુ. અને એ આકાશ તરફ ઉડતો હોય, પાછો ઉડતો કઈ રીતે? આકાશ તરફ.
આવા ત્રસર રેણુઓને પાર કરવામાં સૂર્યને જેટલો સમય લાગે તેને ત્રુટિ કહેવાય. વિચાર કરો, આ ત્રસર રેણુ છે જે ઉપર ઉડતી હોય, માઇક કરવું છે. હલો હલો ત્રસર રેણુ છે ને, જે ત્રસર રેણુ છે ને, ત્રસર રેણુ છે એ ત્રસર રેણુ જે ઉડતા હોય, બરાબર. હવે એને સૂર્યની જે પ્રકાશ આવે એને વેધતા કેટલો વાર લાગે? ત્યાંથી સૂર્યમંડળમાંથી આવતા પૃથ્વી પર આવતા એટલી વાર નથી લાગતી. તો એ ત્રસર રેણુને વેધતા કેટલી વાર લાગે? બિલકુલ આમ ખબર જ ના પડે એ રીતે એને વેધી દે. એટલી ગણનાને શું કહેવાય છે? ત્રુટિ કહેવાય. ત્યાં શું કહેવાય? એને ત્રુટિ કહેવાય. વિચાર કરો, જે પરમાણુ છે એના અણુ બને, અણુના 3 ત્રસર રેણુ બને. એ ત્રસર રેણુ કોને કહેવાય? કે ઘરમાં જે આપણે કંઈક પ્રકાશ પડતો હોય અને એમાંથી કંઈક ઉપર જતું હોય એવું દળ જેવું આપણને લાગે, તો એને વેધતા સૂર્યના પ્રકાશને, પાછો આપણા હાથને તો તોય વાર લાગે, આપણે હાથેથી આમ કરી શકાય, પણ એમાં જે વાર લાગે ઘણી બધી વાર લાગે. તો એનાથી વધારે, સૌથી વધારે કોઈ કદાચ ઝડપી હોય તો એ મન છે ને, મનથી બીજા નંબરમાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે. તો એ જે સૂર્યનો પ્રકાશ જે રીતે વેધે એને ત્રુટિ કહેવાય. અને આનાથી 100 ગણો સમય હોય એને વેધ કહેવાય. હવે એ જે સમય છે એનાથી 100 ગણો વધારે એને વેધ કહેવામાં આવે છે. અને 3 વેધનો એક લવ થાય છે, અને 3 લવને એક નિમેષ થાય છે. 3 લવ થાય ને ત્યારે એક નિમેષ થાય. નિમેષ માત્ર તંતુ કહે. આમ આપણે આંખ બંધ કરીએ છીએ, ઊંચી કરીએ છીએ, બરાબર છે, એ નિમેષ. બંધ કરીને જે ખોલતા જેટલો સમય લાગે છે આપણને એને કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એને શું કહેવાય છે? નિમેષ. બરાબર છે. 3 નિમેષ થાય એટલે એને ક્ષણ કહેવાય. તો 3 નિમેષ ભેગી થાય ત્યારે ક્ષણ, અને 5 ક્ષણની એક કાષ્ઠા થાય, અને 15 કાષ્ઠાઓ ભેગી થાય ત્યારે એક લઘુ થાય, અને 15 લઘુઓની એક નાડી થાય, નાડિકા થાય, અને 2 નાડિકાનું એક મુહૂર્ત થાય. બરાબર છે. તો 2 નાડિકાનું એક મુહૂર્ત થાય તો નાડિકા મુહૂર્ત કેટલી મિનિટનું થયું? તો મુહૂર્તનો એક ચોક્કસ સમય છે 48 મિનિટ. બરાબર છે. 48 મિનિટનો એક મુહૂર્ત હોય. ચોઘડિયા 1.5 કલાકના હોય, એ આપણે આપણી રીતે ગણતા હોઈએ ત્યારે. તો એ 1.5 કલાકના ચોઘડિયા આપણી રીતે ગણીએ છીએ. બાકી મુહૂર્ત કેટલી મિનિટનું હોય? 48 મિનિટ. 49મી મિનિટ પણ મુહૂર્તમાં હોય નહીં, એને એક મુહૂર્ત કહેવાય. તો 2 નાડિકા મતલબ, એક નાડિકા મતલબ કેટલો થયો? 24 મિનિટનો સમય થયો. કેટલો? 24 મિનિટનો. એક દિવસના ઘટવા અને વધવા અનુસાર, જો ઘણી વખત તમે જુઓ તો શિયાળામાં રાત્રિ મોટી થાય અને દિવસ નાનો થાય, બરાબર. અને ઉનાળાની અંદર દિવસ મોટો થાય અને રાત્રિ નાની થાય. તો એ પ્રમાણે એ મુહૂર્તમાં પણ ફેરફાર આવશે, એ પ્રહરમાં પણ ફેરફાર આવશે. અને એટલા માટે કહે છે કે દિવસ અને રાત્રિ, આનો જે સંધિકાળ છે ને એને શું કહેવાય છે? સંધ્યા કહેવાય છે. શું કહેવાય? સવારનો જે કાળ છે તેને સંધ્યા કહેવાશે, અને સાંજના કાળને પણ સંધ્યા કહેવાશે, અને મધ્યાહનનો સંધ્યા સમય છે. પણ એ મધ્યાહન તો રાખવાની બાજુમાં, પણ જે સાયંકાળ અને પ્રાતઃકાળ, આ સંધ્યાના જે મુહૂર્ત છે એ તો છોડી દેવામાં આવે છે. બાદ કરતા 6 અથવા 7 નાડિકાનો એક પ્રહર થાય. 6 અથવા 7 નાડિકા ભેગી થાય ત્યારે એક પ્રહર થાય. આપણે શિવરાત્રીના દિવસે વધારે આપણને ખ્યાલ ક્યારે આવે? કે શિવરાત્રીના દિવસે મહારાજ અમારે પ્રહર પૂજા કરવી છે. હવે પ્રહર એટલે શું થયું? તો કે 6 અથવા 7 ઘટિકા ભેગી થાય એટલે 24 ગુણ્યા 6 અથવા 7 એટલે 30 મિનિટ લઈને તમે ચાલો. બરાબર છે. તો કેટલી મિનિટો થઈ? 6 તરી 18, 180, અને 7 તરી, તો મૂળ 180 ની આસપાસની મિનિટો, એટલે કે 200 મિનિટની આસપાસનું એક મુહૂર્ત થયું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે સરેરાશ એને કેવું ગણીએ છીએ? 4 કલાક. આપણે કઈ રીતે ગણીએ છીએ? કારણ કે આપણને ગણના શામાં ફાવે છે? હા, હવે ટ ન બોલતો હોય એને ત બોલીને આપણે બેટા તામે તું, એને ટ નથી ભાવતો તો બેટા તામે તું, આપણે પેલું નાનું બાળક હોય એને
લે 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 ચોકલેટ ચોકલેટ એમ કરીને એ જે ભાષામાં સમજે છે એ ભાષામાં આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ એવી રીતે પ્રહરને આપણે આપણી ભાષામાં 4 કલાક ગણ્યા છે. કેટલા કલાક ગણ્યા છે? 4 કલાક, 3 કલાક અને 4 પ્રહર એટલે 4 ગુણ્યા 3 બરાબર 12 થયા ને. એટલે 4 પ્રહરની એક રાત્રિ થાય 4 બરાબર છે. આ પ્રહર થાય છે અને યામ કહેવાય છે. જે મનુષ્ય દિવસ અથવા રાત્રિના ચોથા ભાગ બરાબર છે એનો ચોથો ભાગ થાય છે. પ્રહરમાં ચોથો ભાગ થાય એટલે 4 ગુણ્યા 3 બરાબર 12 થઈ ગયા. એટલે આપણે કેટલા કલાકનો દિવસ ગણીએ છીએ? રાત્રિ અને દિવસ થઈને 24 કલાક. તો 8 ગુણ્યા 3 એટલે 4 પ્રહર રાત્રિના અને 4 પ્રહર દિવસના થઈ ગયા. જે મનુષ્યના દિવસ અથવા રાત્રિના ચોથા ભાગ બરાબરનું હોય છે. 6 પળનું અને ત્યારબાદ મનુષ્યના એવા એક દિવસ થયો એવા જ્યારે 7 દિવસ ભેગા થાય ત્યારે એને શું કહેવાય? સપ્તાહ કહેવાય. બરાબર છે. અને 8 દિવસનું આપણે શું કરીએ છીએ? અઠવાડિયું કહીએ છીએ. આવા 8 દિવસ ભેગા થાય એટલે આને શું કહીએ છીએ આપણે? અઠવાડિયું. અને 7 દિવસનું સપ્તાહ. અઠવાડિયું જે છે એ પહેલું અઠવાડિયું અને પછી એવા 15 દિવસ ભેગા થાય તો એને શું કહીએ છીએ? પખવાડિયું. બરાબર છે. એને પખવાડિયું કહેવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે 15 દિવસનું શું હોય છે? તો કે 2 પક્ષ હોય છે. એક છે શુક્લ પક્ષ અને એક છે કૃષ્ણ પક્ષ. બરાબર છે. એટલે અજવાળિયું અને અંધારિયું એમ ભેદના લીધે 2 પ્રકાર માનવામાં આવે છે. આ બંને પક્ષને ભેગા કરીએ તો શું થાય? 1 મહિનો થાય. બરાબર. કઈથી આપણે ચાલુ કર્યું છે? ત્રસરણથી ચાલુ કર્યું છે અને અહીં આપણે મહિના સુધી પહોંચ્યા છીએ. જ્યારે આપણો 1 મહિનો થાય છે ત્યારે પિતૃ જે છે, જે ગુજરી ગયેલા જે પિતૃયોની છે એમની 1 દિવસ અને 1 રાત થાય છે. એટલે આપણા કરતા એમનો સમય છે ને બહુ એ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એમને ઘણા નહીં કીધા મહારાજો હો આટલા આટલા દિવસો બતાવ્યા છે, નહીં તો 13 દિવસ એમ. પણ આપણે જે કામ કરી રહ્યા છીએ અહીં 13 દિવસની ગણના કરવાની છે. પણ એમના પિતૃઓને તે કેટલા પ્રમાણે મળે? તો કે જેવી રીતે 1 મહિનો થાય આપણો, 1 મહિનાની અંદર પિતૃઓનો 1 રાત્રિ અને 1 દિવસ થાય છે. એમના 24 કલાક થાય છે. આપણો આખો મહિનો જતો રહે ત્યારે તો એ પ્રમાણેનું ફળ એમને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. અને 2 માસ ભેગા થાય ત્યારે શું થાય? ત્યારે ઋતુ કહેવામાં આવે છે. અને 6 માસનો 1 મહિનો થાય, 6 માસનું 1 અયન થાય છે. બરાબર. જેને આપણે દક્ષિણાયન અને ઉત્તરાયણ પણ કહીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં 3 ઋતુઓ ભેગી કરીએ ત્યારે 6 માસનો 1 અયન થયો અને એવી રીતે દક્ષિણાયન અને ઉત્તરાયણ 2 ભાગ પડે છે. અને જ્યારે 2 ભાગથી બેવને ભેગા કરવામાં આવે ત્યારે આપણું 1 વર્ષ બને છે. જ્યારે આપણું 1 વર્ષ થાય છે ત્યારે દેવતાઓ જે છે તેમનું 1 દિવસ અને 1 રાત્રિ થાય છે. આપણો 1 મહિનો બરાબર પિતૃઓનો 1 દિવસ અને રાત, આપણું 1 વર્ષ બરાબર જે દેવો છે એમનો 1 દિવસ થાય પૂર્ણ. બરાબર. આપણું 1 વર્ષ અને એમનો 1 રાત્રિ અને દિવસ બંને ભેગા કરીને થાય છે. સાથે મનુષ્ય લોકમાં વર્ષ થાય છે. અને વર્ષ ક્યારે થાય છે? તો કે 12 માસ ભેગા થાય ત્યારે. વર્ષ તો એમ થતું નથી, તો કે 12 મહિના ભેગા થાય ત્યારે. આમાં 100 વર્ષનું મનુષ્યનું પરમ આયુષ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. સીધો નિયમ કયો છે કે દરેકનું આયુષ્ય કેવું છે? તો કે 100 વર્ષનું નિર્ધારિત કરેલું છે. આપણે એવી રીતે સમજીએ. મુકેશભાઈ ડેરી વાળું યાદ આવે, ફેટ બધા નિર્ધારિત કરેલા છે પણ જે પ્રમાણે મિલાવટ કરી એ પ્રમાણે ઊંચા નીચું થતું રહે. એની અંદર કોઈ ફિક્સ આવે નહીં. આજે 9 ફેટ આવ્યા, 10 ફેટ આવ્યા, કોઈક વખત પાછું 8 આવ્યું, એટલે 80 એમ જેમ તેમ ગણના કરતા હોઈએ તે. તો ટૂંકમાં એ રીતે ચંદ્રમા વગેરે, પરંતુ એ આયુષ્ય એમના પુણ્ય ઉપર આધારિત રહેલું છે. ચંદ્ર વગેરે ગ્રહો, અશ્વિની વગેરે નક્ષત્રો, સમસ્ત તારામંડળો, અધિષ્ઠાતા કાળ સ્વરૂપ ભગવાન સૂર્ય પરમાણુથી માંડી અને સંવત્સર સુધીના કાળમાં 12 રાશિઓ રૂપે સંપૂર્ણ ભુવન નિરંતર પરિક્રમા કર્યા કરે છે. આવી રીતે એ મનવંતર પણ બદલાતા રહેશે
અને આવી રીતે એમની એક આખી કાળક્રમ ચાલે છે. અને આગળ કહે છે જ્યારે મનુષ્યના મોહના નિવારણ માટે તેમના આયુષ્યનો ક્ષય કરતા રહી અને આકાશમાં વિચરણ કરતા રહે છે. સૂર્ય ઉગે છે ને તો સાથે સાથે આયુષ્યનું હરણ પણ કરે છે. એટલે ઉગતો સૂર્ય એ શું કરે છે? આયુષ્યનું હરણ કરવા જ ઉગે છે. એટલે તમારું આયુષ્ય ખાય છે તો જ આપણે 51 માંથી 52 માં આવીએ ને. બાકી જો આયુષ્ય ખાતો જ ના હોય તો આપણે તો 51 માં 51 માં જ રહીએ અથવા 30 વર્ષથી આગળ જ ના જઈએ. તો કહેવાનો મતલબ કે પ્રતિદિન જે સૂર્ય ઉગે છે એ તમારો કંઈક ને કંઈક આયુષ્યનો ભાગ ખાય છે અને ખાય છે. અને એટલા માટે જ આપણે ઉઠતા પહેલા લોટો પાણી કોને ચડાવીએ છીએ? સૂર્યને ચડાવીએ છીએ. તેથી જ સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના રોજ કરવી જોઈએ, આવું ભાગવત પણ કહી રહ્યું છે. હવે વિદુરજી કહે છે કે એ તો ઠીક છે, પણ દેવતાઓ પિતૃઓ આ બધાનું વર્ણન તો કર્યું, પણ બીજા જે મુનિઓ છે એમની વિશે પણ થોડી કાલગણના સમજાવો. તો ત્યાં આગળ પછી એમની કાલગણના સમજાવે છે. પણ એની પહેલા કુલ કલિયુગના વર્ષો કેટલા છે? તો કે 4,32,000 વર્ષ છે આપણા. હવે એની ઉપર આપણે જે રીતે જઈએ ક્રમમાં દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગ, તો એને ડબલ કરતા જવાનું, એટલે ત્યાં સુધી આપણે સતયુગ સુધી પહોંચી જઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? 4,32,000 છે તો 8,64,000, પછી 17,00,000 એમ વર્ષો થાય, પછી એવી રીતે આ રીતે ગણના કરો એટલે 4 યુગમાં ફિટ બેસી જાય એ રીતની ગણના છે. એક યુગમાં ચાલતી, પણ એ યુગની અંદર પણ બ્રહ્માજીના વર્ષ પણ નિર્ધારિત કરેલા છે. એના વિશે આપણે સમજીએ. સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગ આ 4 યુગ પોતાની દેવતાઓ સંધ્યા અને સંધ્યા અંશો સહિત દેવતાઓના 12,000 વર્ષો સુધી પ્રવર્તે છે એટલું બતાવવામાં આવ્યું છે. સતયુગ વગેરે 4 યુગમાં ક્રમશઃ 4,000, 3,000, 2,000 અને 1,000 દિવ્ય વર્ષો હોય છે. આ દેવોના એવા વર્ષો હોય છે. અને પ્રત્યેક જેટલા 1000 વર્ષો થાય છે તેમના બમણા 100 વર્ષ તેમની સંધ્યા અને સંધ્યા અંશો થાય છે. પાછું જે સંધ્યાના અંશો આપણે કીધું કે એટલું છોડી દેવામાં આવ્યું છે, સંધ્યા અને સંધ્યાના અંશો એ જે સમય છોડી દેવામાં આવ્યો છે પણ એનો ગણના થાય છે. ત્યારબાદ કહે છે કે કાળ વિદાએ યુગ કહ્યો છે. પ્રત્યેક યુગમાં એક વિશેષ ધર્મનું વિધાન મળેલ છે. સતયુગમાં મનુષ્યોમાં ધર્મ પોતાને 4 ચરણોથી રહે છે અને અન્યમાં અધર્મની વૃદ્ધિ થવાથી તે એક ચરણ ઘટતો જાય છે. આપણે પેલી કથા સાંભળી કે એક જે નંદી હતો એ 3 પગ નતા, એક જ પગ ઉપર ઉભો હતો, બરાબર છે. અને જ્યારે સતયુગ ચાલુ થાય ત્યારે એને કેટલા પગ હોય? 4 પગ હોય. તો એ પ્રમાણે એ ચાલતો હોય છે. એટલે ધર્મ 4 રીતે સક્ષમ હોય છે. પ્રિય વિદુરજી, ત્રિલોકની બહાર મહરલોક માંડીને બ્રહ્મલોક સુધીની અહીં 1,000 ચતુર્યુગી એક દિવસ હોય છે અને તેટલી જ મોટી રાત્રિ હોય છે. હવે બ્રહ્માજીનું શું છે આપણે જોઈએ જરા. 1,000 ચતુર્યુગી. ચતુર્યુગી માને સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગ. આને શું કહેવાય? ચતુર્યુગી કહેવાય. આમાં 4માં પાસ થઈએ એટલે એને ચતુર્યુગી કહેવાય. આવું જે ચોકડી છે, 4 ચોકડીઓ ગણો ને તમે, 4 ચોકડીઓમાં 1,000 વખત જયારે ફરી રહે, 1,000 વખત જયારે ફરવામાં આવે ત્યારે એક દિવસ હોય છે. કોનો? તો કે બ્રહ્મ લોકમાં, એટલે બ્રહ્માજીનો, બરાબર છે. એક દિવસ હોય છે અને એટલી જ મોટી રાત્રિ હોય છે. અને જ્યારે રાત્રિ હોય છે ત્યારે જગત સ્રષ્ટા બ્રહ્માજી શયન કરે છે. તે રાત્રિના અંત થતા આ લોકનો કલ્પ આરંભ થાય છે. જ્યારે રાત્રિનો અંત થાય એટલે પાછો કલ્પ એમનો થાય છે. તેનો ક્રમ જ્યાં સુધી બ્રહ્માજીનો દિવસ રહે છે ત્યાં સુધી ચાલતો રહે છે. તેવા એક કલ્પમાં મનુઓ પણ અલગ અલગ છે. તો 14 મનુ બતાવવામાં આવેલા છે અને પ્રત્યેક મનુ છે તે 71 ચતુર્યુગોમાંથી કંઈક વધુ, બરાબર છે, પોતાનો અધિકાર ભોગવે છે. 71 વખત ગોળ ફરે ત્યાં સુધી એક મનુ ને પ્રધાનતા રહેલી છે. એટલે સૌથી વધુ તો મનુ પણ પોતાનો ભોગ ભોગવે છે. અને એની અંદર મનુવંશી રાજાઓ, સપ્તર્ષિઓ, દેવતાઓ, ઇન્દ્ર, અનુયાયી, ગંધર્વો વગેરે બધા પોતપોતાની રીતે દરેકને ટૂંકમાં કે જે નાનામાં નાનો જીવ છે એને પણ દેવયોની પ્રાપ્ત થવી એ સ્વાભાવિક છે. એની અંદર કોઈ બાંધછોડ છે નહીં.
એટલે જે પણ ઇન્દ્રલોકમાં જે ઇન્દ્ર ભોગવે છે, મનુ બને છે, આ બધા સારા સારા આત્માઓ જે ભોગ ભોગવતા હોય છે. બરાબર છે. અને ત્યારબાદ જ્યારે બ્રહ્માજીને દિવસ વીતી જાય ત્યારે તેમાં તમોગુણ સંપર્ક સ્વીકારી અને સૃષ્ટિ રચના રૂપે પોતાના પૌરુષને સ્થગિત કરી અને નિશ્ચેષ્ટ ભાવે સ્થિત થાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે બ્રહ્માજી ઊંઘી જાય છે ત્યારે એક અંધકાર ફેલાય છે અને તેનાથી જ એ આખી સૃષ્ટિનો સંપૂર્ણ ભગવાનની અંદર લય થાય છે. જ્યારે સૂર્ય ચંદ્ર વિનાની પ્રલય રાત્રિ આવે છે ત્યારે ભૂ, ભુવ અને સ્વ એ 3 લોકે તે જ બ્રહ્માજીના શરીરમાં છુપાઈ જાય છે. અને આ પ્રસંગે 3 લોક શેષજીના મુખમાંથી નીકળી અને ભગવાનની અગ્નિ રૂપી શક્તિથી બળવા લાગે છે અને તેથી તેના તાપથી વ્યાકુળ થઈ અને ભૃગુ વગેરે મુનીશ્વરો મહરલોક જનલોકમાં જાય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ એમને બીજા કોઈ લોકમાં જવાનું થાય, પીડા થાય, ત્યારે એ પણ અલગથી બીજા જે લોકો છે એમાં જાય છે. પણ બ્રહ્માજીના આવી રીતે જ્યારે ચતુર્યુગીની અંદર 1000 વર્ષો થાય એવી રીતે એમનો દિવસ ગણવામાં આવે તો અત્યારે બ્રહ્માજીના વર્ષ કેટલા એ પણ એક પ્રશ્ન છે. બરાબર છે. અત્યારે બ્રહ્માજીને આપણે કહીએ સંકલ્પ કહીએ વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવત મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુ રાજ્ઞા પ્રથમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે. પરાર્ધ કોને કહેવાય? 50 પછીની ઉંમર, એને દ્વિતીય પરાર્ધે એટલે 52 વર્ષ. બરાબર છે. 52 વર્ષ એમના થઈ ગયા છે. દ્વિતીય પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવારાહ કલ્પે, શ્વેતવાર કલ્પ છે, શ્વેતવારાહ કલ્પે વૈવસ્વતંતરે, વૈવસ્વત નામનો મન્વંતર છે. અષ્ટાવિંશતિ તમે કલયુગે, અષ્ટાવિંશતિ, અષ્ટ માને 8 અને વિંશતિ માને 20, એટલે 20 ને 8 28. આ આપણો 28મો એ ચાલે છે કલયુગ, એ રીતનો છે. એ આખી ગણના અહીં બતાવવામાં આવી છે. એ વિદુરજી, આ સમયે જે કલ્પ ચાલી રહ્યો છે તે બીજા પરાર્ધમાં આરંભક છે અને એમ બતાવવામાં આવે છે કે આ વારાહ કલ્પ નામે વિખ્યાત છે. આમાં ભગવાને શુકર વરાહનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. અહીં વારાહ છે તો એ કેમ કલ્પ કહેવામાં આવ્યો છે? કારણ કે ભગવાને આમાં વરાહનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ 2 પરાર્ધ કાળ અને અવ્યક્ત અનંત અનાદિ વિશ્વાત્મા શ્રી હરિ એક નિમેષ એટલે આંખના પલકારા જેટલો માનવામાં આવે છે. બ્રહ્માજીના આખા 52 વર્ષ જતા રહે ત્યાં સુધી ભગવાનની એક પલક થાય છે. કેટલી થાય છે? પલક. હવે માની લો ભગવાનની તો કોણ આયુષ્ય ગણવા જશે? ખ્યાલ આવ્યો? ભગવાનનું છોડો, દેવોનું પણ આપણને યાદ રહ્યું નથી, ખાલી ગણના યાદ રહી છે, આપણે એટલી ખબર પડી. ટૂંકમાં પરમાણુથી માંડી અને દ્વિપરાર્ધ સુધી વિસ્તરાયેલો કાળ સર્વ સમર્થ હોવાથી સર્વાત્મા શ્રી હરિ કોઈ પ્રકારનું પ્રભુત્વ દાખવતો નથી અને કાળ તો દેહ વગેરેનું અભિમાન રાખનારા જીવોનું જ શાસન કરવાને સમર્થ છે. એટલે આટલા સુધીનું છે. બ્રહ્માજીના 52 વર્ષ સુધી, એક પરમાણુથી ચાલુ કરીએ અને બ્રહ્માજીના 52 વર્ષ સુધી પ્રતિ ક્ષણનો હિસાબ જેને કહેવાય એટલી સૂક્ષ્મ ગણના છે આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં અને ભાગવતની અંદર છે. બરાબર? તો વિચાર કરો કે આટલી સૂક્ષ્મ ગણના હોય તો ત્યાં આગળ એવી જે સૂક્ષ્મ ગણના હોય તો જ આપણે 11 ને 57 બારસ બેસે છે, ફલાણો યોગ થાય છે, આવું થાય છે, તેવું થાય છે એની પાછળ. અને બીજું એ છે કે જેટલું સ્પષ્ટપણે તિથિઓથી પ્રકૃતિ કઈ રીતે ચાલે છે, ભરતી અને ઓટ આવે તો શાના પ્રમાણે આવે? તારીખ પ્રમાણે આવે, તિથિ પ્રમાણે આવે. તો પ્રકૃતિ કોને માને છે? તિથિને માને છે. તમે માનો કે ન માનો, પણ પ્રકૃતિ તિથિઓને જ માને છે. બરાબર? એ રીતની ગણના છે. હવે આગળ તમે શું સાંભળવાની ઈચ્છા રાખો છો? આ બધી કથાઓ મેં તમને કહી. મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે આ જે પણ બ્રહ્માજી દ્વારા જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે એ પણ કથા હું તમને હવે કહી રહ્યો છું, તે પણ તમે સાંભળો. તો અહીં આગળ ભગવાનની જ આજ્ઞાથી એ વિદુરજી, અહીં સુધી મેં તમને ભગવાનની કાળરૂપી મહિમા બતાવ્યો. હવે બ્રહ્માજીએ જે જગતની રચના કરી તે સાંભળો. તો પ્રથમ શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તો કે 5 વૃત્તિઓ છે. અવિદ્યા, મોહ એટલે અસ્મિતા, બરાબર, અને મહામોહ એટલે રાગ, અને તામિશ્ર એટલે દ્વેષ, અને અંધતા મિશ્ર એટલે અભિનિવેશની રચના કરી. પરંતુ અત્યંત પાપમય સૃષ્ટિ જોઈને તે પ્રસન્ન થયા નહીં અને ત્યારે તેમણે પોતાના મનને ભગવાનના ધ્યાન પવિત્ર કરી અને બીજી સૃષ્ટિની રચના કરી. અને એવું કહેવાય છે
કે એ સમયમાં જ રુદ્ર તરીકે બોલાવશે. આગળ કથા પણ આવશે. આ વખતે જયારે બીજી વખત સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે 4 પુત્ર થયા છે. બરાબર. કયા કયા? સનક, સનંદન, સનાતન અને સનતકુમાર. આ 4 થયા, પણ નિવૃત્તિ પરાયણ અને ઉર્ધ્વરેતા મુનિઓ હતા, ઉત્પન્ન કર્યા એમને. એટલે એમને કોઈ મૈથુની સૃષ્ટિમાં રસ દાખવ્યો નહીં. બરાબર. પોતાના પુત્રોને બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે પુત્રો તમે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરો, પરંતુ તેઓ જન્મથી જ મોક્ષ માર્ગને એટલે કે નિવૃત્તિ માર્ગને અનુસરતા હતા. એટલા માટે એમની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નહીં, કારણ કે ભગવાનમાં તત્પર હતા. તેથી તેમને આમ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી નહીં. જ્યારે જોયું કે મારા દીકરાઓ જ મારું નથી માની રહ્યા, તો મારા દીકરા પુત્રો મારા તિરસ્કાર કરી રહ્યા છે, તો તેમને અસહ્ય ક્રોધ ચડ્યો અને તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક તો માંડ સૃષ્ટિની રચના કરી રહ્યા છીએ અને તેમ છતાં પણ દીકરાઓ માનતા નથી. એટલે દીકરાઓ ન માને એટલે આપણે અત્યારે તો હાલ દરવાજા પછાડીએ, પણ બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવ્યો એટલે ગુસ્સો આવવાથી લાલચોળ મોઢું થઈ ગયું અને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો ગુસ્સાને રોકવાનો, પરંતુ બુદ્ધિ વડે તેમને બહુ રોકવા છતાં પણ ક્રોધ તત્કાળ પ્રજાપતિના ભવા વચ્ચેથી નીલ લોહિત શ્યામ અને લાલ રંગના બાળક રૂપે પ્રગટ થયા. એક ક્રોધમાંથી એક બાળકની ઉત્પત્તિ થઈ અને દેવતાઓ પૂર્વજ તે રડતો હતો. એ જ્યારે બાળક જન્મ્યું ત્યારે રડી રહ્યું હતું, એટલે એનું નામ પડ્યું રુદ્ર. શું નામ પડ્યું? રુદ્ર. તો ત્યાં બ્રહ્માજીના ભ્રુકુટીમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. અને પછી રડીને કહેવા લાગ્યા કે તમે જગતના પિતા અને વિધાતા છો, તો મારું નામ પાડો. એમનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે. રડો નહીં એટલે એમનું નામ પાડ્યું છે રુદ્ર. તમારા રહેવા માટે પહેલાથી જ મેં હૃદય, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્રમા, તપ એટલા સ્થાનો રચી દીધા છે. હવે આ બધી વસ્તુની ખબર ક્યારે પડે આપણને? કે જ્યારે આંખોમાં કોઈ તકલીફ આવે એટલે એવું કે તમારે છે ને તેજ ઘટી ગયું છે. આંખોનું શું થઈ ગયું છે? તેજ ઘટી ગયું છે. તો તેજ આપે છે કોણ અને આવે છે ક્યાંથી? લાઇટ અહીં સુધી આવે છે તો અહીં મૂળ વાયર એક કરતા જઈએ તો જે તે એક્શનમાંથી આવતું તો હોય ને, પણ આ તેજ ક્યાંથી આવે છે? તો એ ખબર છે નહીં. શરીરમાં વાયુ દોડી રહ્યા છે, ક્યાંથી દોડે છે? લોહી બને છે. એ તો બધી વાત સાચી, એમ એ બધું પૂરવાનું કામ કરે છે. તો લોહી બનવાની પ્રક્રિયા પણ એ જે લોહી છે લાલ જ કેમ બનાવે છે? એ પણ એક છે. તો ટૂંકમાં એટલા માટે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે તમારે પહેલાથી જ મેં હૃદય, ઇન્દ્રિયો વગેરે બધી જ વસ્તુ બનાવીને તૈયાર કરેલું શરીર છે. બરાબર છે. તો તમે પણ હવે સૃષ્ટિની રચના કરો અને તમારા નામ મન્યુ, મનુ, મનીષ, મહાન, શિવ, ઋત્વજ, ઉગ્રરેતા, ભવ, કાલ, વામદેવ અને ઘૃતવ્રત હશે તથા ધીવૃત્તિ, ઉષ્ણા વગેરે એમના નામ પાડવામાં આવ્યા અને સંક્ષિપ્તમાં લેતા. એમને ઈચ્છા થઈ એટલે એ જેવો છે તેવી એની સૃષ્ટિ થાય. તો રુદ્ર દ્વારા જે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી તે કેવી આવી? ભૂત પ્રેતો વાળી આવી. બરાબર છે. એ સ્વભાવની આવવા લાગી એટલે એકબીજાને મારી નાખવા, ખાઈ જવું, આ જ બધું ચાલવા લાગ્યું. અને રુદ્રએ જ્યારે આવી રીતે સૃષ્ટિની રચના કરી અને વૃદ્ધિ કરી એટલે બ્રહ્માજીને દુઃખ લાગ્યું કે મારે જે જોઈતું હતું કે મોક્ષ મળે એ બાજુ તો હું જઈ નથી રહ્યો, હું તો ઊંધી તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આ સૃષ્ટિથી કોઈનો પણ સારું થશે નહીં. અને એટલા માટે જ્યારે બ્રહ્માજીએ બીજો અને ત્યારે રુદ્રને કહ્યું કે તમે તમારી જે સૃષ્ટિ છે એને હવે વિરામ આપો. આવી સૃષ્ટિનો વધારે પડતો વિસ્તાર જોઈતો નથી. બીજી સૃષ્ટિને જ્યારે ઈચ્છા રાખી અને ત્યારે સર્જન માટે સંકલ્પ કર્યો અને ત્યારે વધુ 10 પુત્રો ઉત્પન્ન થયા છે. જો મૈથુની સૃષ્ટિથી જ ઉત્પન્ન થયું હોય તો 2 યુગલ હોવા જરૂરી છે, નર અને નારી. તો જ સ્વાભાવિક છે કે મૈથુની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય. તો મૈથુની સૃષ્ટિ જ્યારે પેલી કહેવત છે કઈ કે છે, પેલા ઈંડું આવ્યું કે મરઘી આવી, એમ બરાબર છે. કોઈ પણ હે ને, પેલા ઈંડું આવ્યું કે પેલા મરઘી આવી? હવે આનો જવાબ તમે શું આપો? શું આપો? પેલા મરઘી આવી તો મરઘી આવી ક્યાંથી? હે, ઈંડામાંથી જ એનું ઉત્પન્ન થાય. તો એવી રીતે કોઈ પણ પક્ષી છે એની ઉત્પત્તિ ક્યાંક ને ક્યાંક તો હોય. બરાબર. એવું તો તમે કહી જ ના શકો કે મૈથુની સૃષ્ટિ તો 2 યુગલ આવ્યું, પણ આવ્યું ક્યાંથી? તો કહેવાનો મતલબ છે કે જ્યારે ભગવાનને ઈચ્છા થાય છે ત્યારે બ્રહ્માજી એ સૃષ્ટિની રચના કરે છે, પણ કોના સંકલ્પથી?
બ્રહ્માજીનો સંકલ્પ છે પૂરો કોણ કરે છે? તો ભગવાન શ્રી હરિ કરે છે. બરાબર. અને એવી રીતે એમણે 10 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. એ 10 પુત્રોના નામ સાંભળી લો. એટલા માટે સનક અને કેમ ભાઈ થયા? તો એ બીજી જ્યારે સૃષ્ટિ રચના કરી ત્યારે 10 પુત્રોમાં મરીચી ઋષિનું નામ આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે. અત્રિ, દત્તાત્રેય ભગવાન જેમને ત્યાં લેશે તે. અંગીરા, પુલત્સ, પુલહ, ક્રતુ, ભૃગુ, વશિષ્ઠ, દક્ષ અને 10મા નારદ. બરાબર છે. આટલા થયા ને. આમાં નારદજી પ્રજાપતિના બ્રહ્માજીના ખોળામાંથી, દક્ષ અંગૂઠામાંથી, વશિષ્ઠ પ્રાણમાંથી, ભૃગુ ત્વચામાંથી, ક્રતુ હાથમાંથી, પુલહ નાભીમાંથી, પુલત્સ્ય ઋષિ કાનોમાંથી, અંગીરા મુખમાંથી, અત્રિ આંખોમાંથી, મરીચી મનમાંથી અને પછી તેમના ડાબા સ્તનમાંથી ધર્મ ઉત્પન્ન થયો, જેની પત્ની મૂર્તિ સ્વયં નારાયણ અવતર્યા અને તેમની પીઠમાંથી અધર્મનો જન્મ થયો. તેનાથી સંસારને ભયભીત કરનાર મૃત્યુ ઉત્પન્ન થયું. તો અધર્મની જોડે કોણ રહેલું છે? મૃત્યુ રહેલો છે. એની સાથેનું મૃત્યુ છે. અને જ્યારે ધર્મની સાથે પત્ની મૂર્તિથી સ્વયં નારાયણ અવતાર કરે છે. બરાબર છે. અવતાર લે છે. આ જ રીતે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં કામ, ભ્રમરોથી ક્રોધ, નીચલા ઓટમાંથી લોભ, મુખમાંથી વાણી, અધિષ્ઠાત્રી દેવી સરસ્વતી, લિંગમાંથી સમુદ્ર, ગુદામાંથી પાપનું આશ્રય એવા નૈઋતિ ઉત્પન્ન થયા. છાયામાંથી દેવહૂતિના પતિ ભગવાન કરદમ ઉત્પન્ન થયા. બરાબર છે. અને આ રીતે આ સઘળું જગત બ્રહ્માજીના શરીર અને મનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. અને ત્યારબાદ આટલી બધી જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરી હે વિદુરજી, ભગવાન બ્રહ્માને એક સમય એવો છે કે એમને કેવલ માત્ર મનની અંદર એવો વિકાર આવવાથી એમણે પોતાનું શરીર છોડી દીધું. એક વિકાર માત્ર આવવાથી. તો આવો વિકાર તો ન જ આવવો જોઈએ. અને તેમ છતાં પણ વિકાર આવ્યો. અને વિકાર આવવાથી બ્રહ્માજી ને જે એમના 10 પુત્રો છે એમને કહી રહ્યા છે કે તમે કોઈ સામાન્ય માણસ નથી. કોઈ સામાન્ય મનુષ્યથી કદાચ વિકાર આવી જાય, સ્વાભાવિક ક્રિયા છે, પણ તમે તો દરેકના જગત પિતા છો અને તમે જો આવું કાર્ય કરશો તો એ શોભિત થશે નહીં. એટલા માટે એમને ક્ષોભ આવ્યો અને પછી એમને શરીર પ્રત્યે પ્રેમ ન રહ્યો. એટલા માટે શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. એટલા માટે જ્યારે બ્રહ્માજીએ એ શરીર ત્યાગ્યું ત્યારે 10 દિશામાં ઘોર શરીર ગ્રહણ કરી લીધું અને એ જ ઘુમ્મસ થયું, જેને અંધકાર પણ કહેવામાં આવે છે. એ જે અંધકાર છે કોણ છે? તો કે જે ધુમ્મસ થાય છે, ઘણી વખત ધુમ્મસ થાય એટલે દેખાતું નથી, એ જે ધુમ્મસ છે બ્રહ્માજીના પાપમય શરીરનો એક ભાગ છે. અને જ્યારે બીજી વખત એમણે શરીર ધારણ કર્યું ત્યારે એમણે વિચાર કર્યો કે પહેલાની જેમ સુવ્યવસ્થિત રૂપે બધા ગુણોની રચના કરું. અને તે જ સમયે 4 મુખમાંથી 4 વેદ પ્રગટ થયા. એટલે ઉપરાંત ઉપવેદ, ન્યાયશાસ્ત્ર, હોતા, ઉદગાતા, અધ્વર્યુ અને બ્રહ્મા, આ 4 ઋત્વિજોના કર્મો, યજ્ઞનો વિસ્તાર, ધર્મના 4 ચરણો, 4 આશ્રય અને વૃત્તિઓ, આ બધા બ્રહ્માજીના મુખોમાંથી ઉત્પન્ન થયા. અને જગત સ્રષ્ટાઓના સ્વામી બ્રહ્માજીએ જ્યારે પોતાના મુખમાંથી આ વેદ રચ્યા ત્યારે પોતાના કયા મુખથી કઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરી તે કૃપા કરીને મને બતાવો. તો કે એમના જે 4 વેદ છે તો કઈ રીતે તમે વેદની પૂજા કરશો? તો કે પૂર્વમાં ઋગ્વેદ, દક્ષિણમાં યજુર્વેદ, પશ્ચિમમાં સામવેદ અને ઉત્તરમાં અથર્વવેદ. આ રીતે. અને એ રીતે જ આપણે પેલી કળશની પૂજા કરીએ ત્યારે પણ પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ, દક્ષિણે યજુર્વેદાય, એ રીતે 4 વેદની એ કર્યું છે. અને એક ક્રમ જેના જે પ્રમાણેના કાર્ય હતા એ પ્રમાણે ત્યાંથી આપણે એક પરંપરામાં છીએ. જો કોઈ એક ગીત છે, એક ગીતની કોઈ કડી છે, હવે એ કડી જો કદાચ કોઈને સારું ગાતા આવડતું હોય એને આપવામાં આવે તો કેટલો શું મધુરમાં કરે. હવે આપણે વિચાર્યું કે આ કડી ગાવી છે તો આપણે શું કરીએ, એને તોડી મરોડીને આપણે જે રીતે ફાવે છે એ રીતે આપણે પ્રસ્તુત કરી લઈએ. એટલે ટૂંકમાં કે લેખન. અને બીજું એ છે કે એને વધારે સમય રાખવા માટે શું કરવું પડે, તો લિપિબદ્ધ કરવું પડે. લિપિબદ્ધ કરીએ તો જ એ વધારે સમય સુધી સચવાય. લિપિબદ્ધ એટલે કે લખેલું ના હોય તો વધારે સુધી રહેતું નથી. તો માત્ર વેદ એવા છે જેને શ્રુતિ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. અને એટલા માટે જ્યારે સંકલ્પ કરીએ ત્યારે આ નામનો યજમાનો વર્મણો શર્મણો વા ગુપ્તો અહમ મમ આત્મના શ્રુતિ અને સ્મૃતિ, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ,
તો શ્રુતિ એટલે શું? જે સાંભળવાથી આપણે યાદ રાખીએ છીએ તે, બરાબર? તો સાંભળવાથી યાદ રાખવાની વાત કઈ છે? તો અત્યારે તમને વેદ છે ને એ લિપિબદ્ધ મળશે. પહેલા સમયમાં જ્યારે ગુરુ શિષ્યની પરંપરામાં એક મંત્ર આપ્યા પછી એને વારંવાર એ જ મંત્રનું રટણ કરવાનું. પણ રટણ તો કઈ રીતે કરવાનું કે જે પ્રમાણેની શુક્લ યજુર્વેદના મંત્ર પ્રમાણે બોલાય છે એ જ પ્રમાણે બોલવાવું જોઈએ. તો બ્રહ્માથી લઈને અત્યાર સુધી એક જ રીતે બોલવામાં આવતું કોઈ કદાચ જો ધર્મશાસ્ત્ર હોય તો એ વેદ છે, કે જેને હજી સુધી બીજી રીતે કશી રીતે બોલવામાં આવતું નથી. હવે અત્યારે હાલ થોડું એવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે કે એને પેલા મંત્રો બગાડે છે ને એની અંદર પાછું સંગીત ને બધું એ છે. ઘણું બધું સંગીત છે. સંગીતમાં જો આપણે ગાવું છે, સંગીતમાં સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે તો ઘણા બધા ભજનો પણ છે, ઘણા બધા તમને જે લાગે તે ઘણી બધી છે આપણી જોડે. ન હોય તો આપણે સમજીએ કે ચલો અભાવની અંદર આપણે સાંભળીએ છીએ. અને એની અંદર પાછળ ત્રંબકમ ને ગાયત્રી મંત્રના એક ગાન આપણે પણ કરીએ છીએ. તો હકીકતમાં શું છે કે એની જે એક પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ આપણને યાદ હોવી જોઈએ. તો એ પ્રમાણે જ બોલાવવું જોઈએ. તો બ્રહ્માજીથી લઈ અને અત્યાર સુધી કોઈ એક જ રીતે બોલવામાં આવતું હોય, એક પણ માત્ર ઇન્દ્ર શત્રુ, તો એ શકાર, ધારો કે વજન ક્યાં આપવાનું છે? ત્ર ઉપર આપવાનું છે કે શ ઉપર આપવાનું છે? આટલી માત્ર રેખા બારીકી તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. સાંભળવામાં ખબર પડે નહીં, પણ તેમ છતાં પણ એની એટલી બારીકી આપેલી છે, એટલા સ્વરની રીતે જડિત કરેલું છે, એવું સરસ મજાનું એને મઢેલું છે કે એક પણ દીર્ઘ ઈ હોય તો દીર્ઘ ઈ જ બોલવામાં આવે, દીર્ઘ ઉ હોય તો દીર્ઘ ઉ, રસ્વ ઉ હોય તો રસ્વ ઉ. અને એ જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે જ એને બોલવામાં આવે છે. અને એ પણ લિપિબદ્ધ નહોતું ત્યારથી આવે છે. એટલે કે અત્યારે હાલ વેદની આપણે કદાચ લખીને ઘણા બધી જગ્યાએ પ્રાપ્ત થાય, પહેલા એ નહોતું તેમ છતાં પણ એ બોલવામાં આવતું. એટલા માટે ધર્મના 4 ચરણો, તેમની વૃત્તિઓ સહિત 4 આશ્રમ પણ છે, બરાબર છે? અને એ આશ્રમની 4 વૃત્તિઓ પણ છે. અને આ 4 વૃત્તિઓ બ્રહ્મચારીની છે. જુઓ, બ્રહ્મચારીની 4 વૃત્તિઓ બતાવવામાં આવી છે. બ્રહ્મચારીનું આપણે શું સમજીએ તો કે દરેકની એક અવસ્થા હોય છે. તો એ અવસ્થા પ્રમાણે આપણે સમજવાનું છે. દરેકે ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવાનું છે. બ્રહ્માજી દ્વારા આ સૃષ્ટિની રચના છે, તો ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવાનું છે. તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન ક્યારથી કરવું જોઈએ? તો એના વિશે કહે છે, ભાગવતમાં કહે છે કે એની 4 વૃત્તિઓ છે એ બ્રહ્મચારીની અવસ્થા હોય ત્યારનું છે. એટલે કે અધ્યયન જે સમય કરી રહ્યો છે, ઉપનયન સંસ્કાર કર્યા પછી ગાયત્રીનું અધ્યયન કરવા માટે ધારણ કરવામાં આવતું 3 દિવસનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત, 1 વર્ષનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત, એવી રીતે અલગ અલગ વર્ષના અહીં બ્રહ્મચર્ય વ્રત બતાવવામાં આવેલા છે. પરંતુ વિવાહ સુધીનું જે છે એને પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રત કહેવામાં આવે છે. તો સાવિત્ર નામનું જે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત છે એ કેટલા દિવસનું છે? તો કે 3 દિવસનું બતાવવામાં આવ્યું છે, જે ગાયત્રીનું અધ્યયન કરવા માટે બતાવ્યું છે. 3 દિવસનું બ્રહ્મચર્ય એટલે ઉપનયન જેને સંસ્કાર જનોઈ આપવાનો સંસ્કાર બ્રાહ્મણના દીકરા આપવાનો હોય તો એને 3 દિવસનું બ્રહ્મચર્યનું, મનથી પણ કોઈનું ખોટું ન વિચારવું તેને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે. 1 વર્ષનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો કે જ્યારે પ્રાજાપત્ય હોય ત્યારે વેદ અધ્યયનની સમાપ્તિ સુધીનું પડાતું બ્રહ્મચર્ય વ્રત કોને કહેવાય? કે જ્યાં સુધી તમારું વેદ અધ્યયન ન પૂરું થાય, જ્યાં સુધી તમે વેદ ન ભણી લો ત્યાં સુધી એને બ્રાહ્ય કહેવાય છે. અને આયુષ પર્યંત પડાતું બ્રહ્મચર્ય વ્રત એને શું કહેવાય છે? બૃહદ કહેવામાં આવે છે. એ જન્મથી લઈ અને મૃત્યુ સુધી જેને સ્વપ્નમાં પણ બ્રહ્મચર્યનો ત્યાગ ન કર્યો હોય એને બૃહદ કહેવામાં આવે છે. આ 4 વૃત્તિઓ બ્રહ્મચારીની છે. વાર્તા, સંચય, શાલિની, શિલાજ, આ 4 વૃત્તિઓ ગૃહસ્થની છે. એ પણ ઓહો, આ તો બાપા કહું. ચલો 4 વૃત્તિઓ સમજી લઈએ. બ્રહ્મચારીની સમજ્યું અને ત્યારબાદ આપણા ગૃહસ્થનું છે. તો એની અંદર છે પ્રથમ તો કૃષિ વગેરે શાસ્ત્રો જે વૃત્તિ છે તે વૃત્તિને શું કહેવામાં આવે છે? વાર્તા, સંચય, શાલિની અને શિલોંચ,
આ 4 વૃત્તિઓ ગૃહસ્થની છે. એટલે પહેલી વાર્તા, પછી યાગ યજ્ઞ વગેરે કર્મ કરવા તે, પછી અયાચિત વૃત્તિ કરવી તે, અને પછી 8મું કયું છે શિલોંચ. શિલોંચ માને ફસલ, એટલે કે આપણે જે વાવણી કરી હોય, જે અનાજ ઉગ્યું હોય તે લણી લીધા પછી પૃથ્વી પર પડેલા અનાજ, બજારમાં વેલાયેલા દાણા વીણી અને ગુજારો કરવો તે. કોઈનું માગીને ખાવું નહીં, પણ આપણે એને અમારી ભાષામાં તો હલો કહેતા. કોઈ દિવેલા કર્યા હોય, કંઈક એવું કર્યું હોય એટલે એને ભેગું કરે, વેણવાનું એમ. તો એની અંદર એવું કરતા અમે. તો હા, એટલે એ જતા ને પછી એની ચોકલેટ ને બધું ગુલ્ફી ને બધું ખાતા. એ ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. એને શું કહેવાય? શિલોંચ કહેવાય. શિલોંચ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વૃત્તિ છે એની, શિલોંચ વૃત્તિ છે. કાઠું તો લાવશે. વન ખેડેલી જે વન વાવેલી જે જમીન છે એમાંથી નીપજેલા પદાર્થ નિર્વાહ કરનારા, નવું અનાજ મળતા પહેલા સંગ્રહી રાખેલું અનાજ દાનમાં આપી દેનારા. બીજા પણ અહીં આગળ સંન્યાસીના વ્રત બતાવવામાં આવ્યા છે. બરાબર. તો આવી રીતે, અને ત્યારબાદ બ્રહ્માજીના 4 મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા અને તેમના હૃદય આકાશમાંથી ઓમકાર પ્રગટ થયો છે. તો અહીં આગળ આવ્યું છે કે વેદ ઉત્પન્ન થયા પછી, તો વેદનો પૂર્વાર્ધ અક્ષર કયો છે? તો કોઈ પણ વેદ મંત્રની શરૂઆત ક્યારે થાય? તો કે એની આગળ હરિહિ ઓમ એ લાગે ત્યારે એ વેદની શરૂઆત થાય છે. એટલે ઓમકાર છે બધામાં આગળ છે. એટલે કોઈ પણ મંત્ર બોલવો હશે તો ડાયરેક્ટ તમે મંત્ર નહીં બોલી શકો. તો કે હરિહિ ઓમ સહસ્ત્રશી રેખા વગેરે વગેરે વગેરે. તો એ રીતે ઓમકાર છે સૌથી આગળ રહેલો છે. શરીરના સ્વર, અચ્છા, આપણે જે બોલીએ છીએ ને તે વાણી બોલીએ છીએ, વાણી કઈ રીતનું બોલવામાં આવે છે, અથવા ક્યારેક માણસ કેવું બોલતો હોય છે, એ વાણીના પણ પ્રકાર બતાવવામાં આવેલા છે. એ આપણે પછી સમજીશું. અને ત્યારબાદ જ્યારે બ્રહ્માજીએ અનેક વખત બીજી વખત પ્રયત્ન કર્યા, તેમ છતાં પણ એમને કોઈ જેવું જોઈએ તેવી સફળતા ન મળી. અને ત્યારે ઘણી વખત પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ નિષ્ફળતા મળવાથી તે હતાશ થઈ ગયા છે. અને આવી રીતે હતાશ થયેલા જોયા. અને ત્યારે એકાએક જે શ્રી બ્રહ્માજી દેવ વિશે આ પ્રમાણે વિચારી રહ્યા હતા, તે જ પ્રમાણે એકાએક તેમના શરીરના 2 ભાગ પડી ગયા. એમના શરીરના કેટલા ભાગ પડ્યા? 2 ભાગ પડ્યા. એટલે બ્રહ્માજીનું નામ અને તેમનામાંથી વિભાજિત થયેલું શરીર એટલે કાય કહેવાય. આ કાયા, આપણે કાયા શબ્દ બોલીએ ભજનમાં, તો કાયા શબ્દ કેમ? કારણ કે ક માને બ્રહ્મામાંથી આય માટે છૂટું પડેલું. તો એ શું છે? એને કહેવાય કાયા. હજી સુધી આપણે કાયાનો અર્થ તો લગભગ ખ્યાલ હતો બધાને? અચ્છા. તો અને એમાંથી એ જે વિભાજિત થયેલું છે તેમાંથી સ્ત્રી અને પુરુષનું એક યુગલ પ્રગટ થયું. એ શરીરમાંથી એક યુગલ પ્રગટ થયું. તેમાં જે પુરુષ હતો તે સાર્વભૌમ સમ્રાટ સ્વયંભૂ મનુ થયા, અને જે સ્ત્રી હતી તે મહારાણી શત્રુપા થયા. ત્યાર પછી એ જે મૈથુની સૃષ્ટિ છે એની શરૂઆત થઈ અને એ વધવા લાગી છે. તો એવું કહેવાય છે કે જમણી બાજુથી પુરુષ અને ડાબી બાજુથી સ્ત્રી તરીકે મહારાણી શત્રુપા પ્રગટ થયા. અને એટલા માટે પૂજન ઇત્યાદિમાં આપણે ડાબી બાજુ બેસાડીએ. આપણે પુરુષના જમણી બાજુ બેસતા હોય છે એ પત્ની. એના વિશેની કથા આપણે આગળ પણ શ્રવણ કરીશું. અને એ પછી આગળ કહે છે કે એ સાધુ શ્રેષ્ઠ, તેમાં પ્રિયવ્રત, ઉત્તાનપાદ 2 પુત્રો હતા, આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. એ 3 પુત્રીઓ હતી. મનુજીએ આકુતિ લગ્ન રુચિ પ્રજાપતિ સાથે કર્યા, અને વચ્ચેટ પુત્રી દેવહૂતિ કર્દમજીની સાથે, અને પ્રસૂતિ હતી તે દક્ષ પ્રજાપતિને આપી. અને આ 3 પુત્રીઓના સંતાનોથી સઘળો સંસાર ભરાઈ ગયો. અને એમને થયું, હાસ, મારે જે મૈથુની સૃષ્ટિ જોઈતી હતી એ મૈથુની સૃષ્ટિ મને મળી ગઈ, એમાં મને લોભ લાગ્યો નહીં. બરાબર છે? એ રીતે વાત છે. હવે આગળની કથા કહે છે કે એમણે સુખદેવજી કહે છે કે રાજન મુનિવર, મૈત્રેય મુખેથી આ પરમ પુણ્યમય કથા સાંભળી અને વિદુરજી ફરી પૂછ્યું, કારણ કે ભગવાનની લીલા કથાઓમાં એમને અત્યંત અનુરાગ થઈ ગયો. એક વખત કથા સાંભળીને બીજી વખત સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો સમજવાનું આપણે કંઈક બેસતું હતું એમ. બાકી એમ થાય કે હવે 11 દિવસ થયા છે અને શ્રાવણ મહિનો પૂરો થાય તો હાશ ઘરે શાંતિથી ઊંઘીએ, એમ વહેલા ઉઠવા મળે. બરાબર છે?
અને ત્યારે એમને પૂછ્યું, અને પછી એમને એ સૃષ્ટિ વિશેની જે કથાઓ છે આગળ એમને બતાવી છે. તો અહીં આગળ આપણે બતાવીએ કે જે શરૂઆત, થાળની તૈયારી કરજો. એક છે ને એક શેઠ હતા, અને શેઠને છે ને બહુ આમ લોભી બહુ હતો. એ બરાબર છે, એ લોભી બહુ હતો. આપણે બધા લોભી બનવાનું છે સમયનું. એ પછી ધનનો લોભી હતો. તો એને ધનનો લોભ હતો, અને એટલા માટે થઈ અને પૈસાનો સંગ્રહ બહુ કરતો. એક વખત શેઠાણી બહાર ગયા. હવે એને ત્યાં નોકર, હવે નોકર એની જોડે રહે ને એટલે એના જેવો થઈ જાય. એમ તમે કોઈ વ્યક્તિ જોડે રહેતા હો તો એ વ્યક્તિ જોડે વધારે સમય રહેવાથી એવું જ આપણું આચરણ આવી જાય. તો એ જ્યારે એની જોડે જ રહેતો, શેઠાણી બહાર ગયા એટલે શેઠને ઈચ્છા થઈ કે હવે આપણે કંઈક સારું સારું ખાઈએ એમ. કારણ કે શેઠાણી ક્યાંય જાય નહીં, 3 જણનું બનાવવું પડે. હવે આ ગઈ છે તો કમસે કમ બનાવીએ. એટલે ભાદરવો મહિનો આવે છે, શ્રાવણ મહિના પછી ભાદરવો યાદ આવે. તો એમને ઈચ્છા થઈ કે આપણે એક કામ કરીએ, દૂધ પાક બનાવી લઈએ. બરાબર, એટલે એને ઈચ્છા, મનની અંદર ઈચ્છા થઈ. પછી મનની અંદર ઈચ્છા થઈ એટલે એને પરિણામમાં લાવવા માટે શું કર્યું, અને નોકરને બોલાયો અને નોકરને કીધું કે આપણે હવે આજે મારી એવી ઈચ્છા છે કે તને ભાવતું ભોજન મારે ખવડાવવાનું. એટલે પેલો નોકર વિચારે કે એના જીવનમાં તે એક રોટલી ઘીની ચોપડીને તે આપી નથી, અને હવે તું એમ કે મનની અંદર કે શેઠ એમ કહે છે કે હવે હું તને કંઈક સારું ખવડાવું, તો એમની જોડે આશા કશી રખાય નહીં. હરખું એક રોટલી પર બીજી રોટલી નથી આપી અને એમ કે છે કે સારું ખવડાવું એમ. એટલે આને કોઈ વિશ્વાસ બેઠો નહીં. પછી વિચારે આવ્યો કે મેલને આમે રોટલી તો ખાઈએ જ છીએ, જે આવ્યું એ ખાઈએ છીએ. એમાં હા પાડી. હવે વિચાર કર્યો કે આપણે દૂધપાક બનાવીએ. દૂધપાક બનાવવા માટે 2 જણનો સહારો લીધો. જેમ તેમ કરી દૂધપાક બનાવ્યો. દૂધપાક બનાવ્યો, ગરમ ગરમ દૂધપાક ઠંડો મૂક્યો. પછી વિચાર આવ્યો કે સાલું આ તો દૂધપાક બનાવ્યો અને આ તો એમને મફતમાં ખાઈ જશે. એમ ખાવાનો તો મારે હતો. હવે આને તો હું નોકરની સામે ખાઈ ના શકું. એટલે નોકરને એવું કહ્યું કે કામ કર, આપણે એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ. ફ્રીજમાં મૂકવાથી એ ઠંડો બની જાય, અને દૂધપાક ઠંડો બહુ મીઠો લાગે. અનુભવ કરેલો છે. ગુલાબ જાંબુ પણ એવું જ છે, ઠંડો હોય ને તો મજા ન આવે. તો બીજો દિવસ થયો, એને ફ્રીજમાં મૂક્યો, ચકાચક સારામાં સારો થઈ ગયો. હવે તો એને વિચાર આવ્યો કે આ દૂધપાક તો હું મરી જાઉં, પણ આ દૂધપાક નોકરને આપવું નહીં, નાખી દેવા, નાખી દઉં. આવો દૂધપાક આને ખવડાવાય? ના ખવડાવાય. એટલે એને વિરોધ કર્યો. હવે જો કદાચ નોકરને ના પાડે તો ભૂલ પડે, ના પડાય નહીં, આપવાનું મન ચાલે નહીં. એટલે શેઠે એવું કહ્યું કે જો એક કામ કર, અત્યારે ઠંડો છે, કેટલો મસ્ત થઈ ગયો છે, આપણે હજી આને દિવસ રાખીએ, એટલે વધારે ઠંડો બને તો વધારે એ સ્વાદિષ્ટ બને. તમે બધા કથા સાંભળી લીધી. તો એને વિચાર કર્યો કે એક કામ કરો, હવે આ દૂધપાક ખાવાનો અધિકારી, કારણ કે વધારે પડતું ઠંડુ રહે એટલે દૂધ છે જામતું જાય, એમ ઘટતું હોય એવું લાગે થોડું. તો એ હવે એક જ જણને લાયક રહ્યો છે, એટલા માટે આપણા 2 માંથી કોઈ એક જણ ખાઈ શકે. એટલે કે એક કામ કરો, આપણે રાત્રે ઊંઘીએ, જેને સારું સપના આવે એ દૂધપાક ખાઈ જાય. કે સારું, એવું રાખો, બીજું શું, જેને સારું સપના આવે તે જ ખાય. હવે તમે કોઈ બાપજી, અને પેલે તો કીધું ન કરે કે કામ કરો, આ બધી આ રાત્રિ સુધીના રાહ જોવાની, પછી બીજા દિવસે તમે હળ દઈને ખાતા હો, એ દૂધપાકનો અવાજ આવતો હોય, મારે સામે બેસી જોવાનું, આમ નેચું મોટું કહે કે તમે ખાઈ જ જાઓ, અત્યારે મારે કાલની રાહ જોવી. અમે નાના માણસ હરે, અમારા સપના પણ સારા હોય નહીં. અમે તો ચોક મજૂરી કરતા હોય ને એવું જ સપના આવે, સારું સપના પણ આવે ને, એસીમાં ઊંઘતા હોય ને એસીના સપના આવે, એવું કોમ છે અમારું. બાપા ગરીબ માણસ, તમે ખાઈ જાઓ. તો પેલો કે ના ભાઈ, નિયમે નિયમ, બધા માટે નિયમ સરખા. મેં એક વખત કહી દીધું કે આપણે આ નિયમ પ્રમાણે ચાલવાનું, કે સારું એવું કરીએ. હવે એ પ્રમાણે તો રાત્રે ઊંઘી ગયા, બીજા દિવસે સવારે ઉઠ્યા. હવે દૂધપાક ખાવાનો વારો આવ્યો એટલે શેઠ ઉઠ્યા, પેલો નોકર પણ ઉઠ્યો. નોકર પણ ઘસઘસાટ ઊંઘતો તો એને ઉઠાડ્યો, પૂછ્યું એમ કે ભાઈ બેસ, હવે તું તારું સપના કે. એટલે નોકરને થયું કે આપણે ફસાઈ જેવું કરવું નથી, પેલા સપના એમને કહેવા દો. એટલે કીધું કે જો મોટા તમે છો, બાપ તમે કહો, અમે શું કહીએ, અમારે તો ગરીબ માણસના સપના જેવા છે, તમારું કંઈક વિશેષ સપના હશે. એટલે શેઠજીએ ચાલુ કર્યું કે હા, વિશેષ તો છે જ. આપણું સપના એવું છે કે હું જ્યારે ઊંઘ્યો ત્યારે બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈ હશે, 4 પુરુષો આવ્યા, દિવ્ય લોકમાંથી વિમાન લઈને આવ્યા, અને મને 2 હાથ જોડી પગે લાગ્યા અને કહ્યું કે આપ અમારી જોડે ચાલો, આપને ઇન્દ્રએ બોલાવ્યા છે અને ઇન્દ્ર દ્વારા તમારું સ્વાગત કરવામાં આવશે.
એટલે એ દિવ્ય વિમાન ઉપર હું બિરાજમાન થયો. અને જ્યારે ત્યાં ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે ઇન્દ્રએ મારા માટે થઈ અને એનું આસન ખાલી કરી દીધું, એટલે હું ઇન્દ્ર બની ગયો. આવું મને સ્વપ્ન. આનાથી મોટું તો હું ફેંકે એ હતી બધી પરાકાષ્ઠા લઈ લીધી. હવે આવી બધી વાત કરી તો પછી પેલે શેઠે પૂછ્યું કે બોલ તને હું સ્વપ્ન આવ્યું એમ? તો કે બાપજી મારા સપનું તમે રહેવા દો, થારું એમ. એક કામ કરો, તમે જીત્યા બસ, મારું સપના ના કે એમ નહીં, હું નક્કી કરીશ કે કોણ જીત્યું અને કોણ હાર્યું, તારા કહેવાથી ચાલશે નહીં. અને એટલા માટે અને કહ્યું બાપજી હવે સાંભળો, તાર તમારે સાંભળવું જ છે તો સાંભળી લો. તો કે સંભળાવો. તો કે બાપજી બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈ, મેં જોયું તો તમને લેવા માટે ઇન્દ્રલોકમાંથી 4 પુરુષો આવ્યા, આવું તમે વાત કરી. પણ મને મધ્યરાત્રિએ જ્યારે ઊંઘતો હતો ત્યારે 4 કાળા કળુટા રાક્ષસો આવ્યા, યમલોકમાંથી આવ્યા હોય એવા, મોટા મોટા દાંતવાળા, એવા એમના નખ, એવા એમના હાથ પગ જોઈને બીક લાગે. તો મેં તમને ઉઠાડવા માટે હાથ નાખ્યો, મેં તમને બૂમ મારી પણ તમે સાંભળી નહીં. એનું કારણ હતું કે તમે ઇન્દ્રલોકમાં હતા એટલે તમે તો સાંભળો તે સ્વાભાવિક છે, એટલે તમે સાંભળી નહીં. મને બહુ બીક લાગી અને પેલા કાલા કલુટાઓએ મને ઉભો કર્યો, તું ઉભો થા, તું કેમ ઊંઘી રહ્યો છે? આમ કહી મને તો ઉભો કર્યો અને કહ્યું કે આ સુગંધ શાની આવે છે? મેં કીધું દૂધપાકની સુગંધ આવે છે. સુગંધ શાની આવે? દૂધપાકની આવે છે. તો કે ફ્રીજ ખોલ બતાય. એટલે મેં તો ફ્રીજ ખોલ્યું, દૂધપાક બતાવ્યો. પેલા કાલા કલુટા કે આની અંદર તે કંઈક મિક્સ કર્યું છે. તો બાપજી કશું મિક્સ કર્યું નથી, આ જે છે તેવું તેવું છે. મેં કશું અંદર મિક્સ તો પી જા. તો મેં તો વળી એ જે હતી ઢક્કણ હટાવી અને દૂધપાક હું પી ગયો. અને પછી પેલા વિશ્વાસ કર્યો, પેલા કાળા કલુટા બધા જતા રહ્યા અને હું પાછો એ પથારી ઉપર આવીને ઊંઘ્યો. આવું મારું સ્વપ્ન હતું. પેલા કે તો આટલું બધું થઈ તારે મને જગાડવું જોઈએ, પણ મેં પહેલા તો કીધું કે તમે ત્યારે ઇન્દ્રલોકમાં હતા, તમે ઇન્દ્ર બનીને બેઠા હતા, અહીં કોઈ હતું નહીં, એટલે મેં તમને ઉઠાડ્યા નહીં. શેઠને ખબર પડી ગઈ કે ખાલી તપેલી ચાટવાનો વારો આપણો આવ્યો. એટલે જયારે ભાગવત જતી રહે અને પછી તપેલી ચાટવી પડે, એના કરતા જ્યાં સુધી ભાગવત ચાલે છે ત્યાં સુધી લોભ મૂકી દઈએ, સમયની માન મર્યાદા થોડી થોડી ઘટાડી દઈએ. જે આપણા વચ્ચે આવે છે, આળસ જે આવે છે એમાં પણ લોભ થોડો ઓછો કરીએ અને થોડી થોડી ભાગવત કથા વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા રાખીએ. કાલથી બધી કથાઓ જ આવવાની છે. કાલગણના જે હતી આપણી જે સમય કહેવાય ને ભાગવતનો મૂળ આધાર, એ તો હવે એ છે. હવે બધી કથાઓના ભાગ છે, એટલે ત્યાંથી કથાઓ ચાલુ થશે. અને થોડા દિવસમાં આપણે સતી ચરિત્ર ઉપર પણ જઈશું. બરાબર છે? કપિલ ઋષિનું આ તે બધા છે, સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે. તો એ શાસ્ત્ર આપણે જઈશું, પણ કેવી ડૂબકી મારીશું? જો ડૂબકી મારી અને બોલી શકાય? ન બોલી શકાય. તો ડૂબેલાને બોલવા માટે પણ ઉપર આવવું પડે છે. એવી રીતે વેદ વેદાંતમાં ઘૂસી ગયેલા કોઈ દિવસ તત્વજ્ઞાન આપી શકતા નથી, એમને પણ 2 ડગલા આગળ આવવું પડે છે. એટલે ગુરુજી એવું કહેતા કે 2 ડગલા નીચે આવે ને ત્યારે ઉપદેશ આપી શકે. તો આપણે બનતો પ્રયત્ન કરીશું કે આપણા જે મનોરથ પૂરા થાય. અહીં આગળ આપણે કથાને વિરામ આપીએ છીએ. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી, બોલીએ શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ, બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવ, बोलिए श्री उमिया माँ आज के आनंद की आनंद कराने वाले की अपने अपने गुरुदेव